হ্যালো, গুড আফটারনুন। শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো। Yes, sir. ওকে, সবাই ভালো আছো? সবাই Yes, sir. Alhamdulillah. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ, রাইট? Yes, sir. ওকে, গুড। So we start today. Still very few students today. Let's see. Today we'll study the SRAM, and SRAM is a static RAM. So this is a very important topics. There will be several questions from these topics when we have a final. If we have the chance to get a final. So anyway, let's see here. Okay. So do you have any questions for last class? Anybody have any problem? Okay, if we don't have, then I will start this one. So this one is a static RAM. I see this that the figure number 1. So the next one, the bottom one should be figure 2 actually. So here is a figure number 1. You see, this is looks like it's two inverter. Two inverters are connected, so like a back to back, or you can say face to face or whatever. So two inverters are connected face to face, and at two different points, Q and Q bar, or you can consider the left side is Q bar and right side Q is actually the same point, right? Very similar. This one actually, this one and this one will be the opposite. If one is Q, the other one will be Q bar, right? Because it's the opposite of the inverter. These are two sides of the inverter. So now you see the detailed construction. So this is actually a SRAM. Right? That means the body of the SRAM is actually designed by using two inverters, and we already know that two inverters means there are four transistors. Right? Each inverter needs two transistors, so that means there are two inverters. And now here you can see this one set of transistor is made out of those black lines. Here is using T1 and T3 transistors, and the T1 is PMOS, T3 is NMOS, and the two gates are connected at, you see this black, this is a common point, and that is connected to the Q bar point. So that means Q bar is the input of one of those one of the inverter. And if you look at the other side, and the output is Q, and input is Q bar, and the output is Q for the left inverter made out of T1 and T3 transistors. Now if you look at the right Sir, side, yeah, bolo. sir, Bolo. sir. হ্যাঁ বলো, Okay. you cannot hear me? Hello? স্যার কিছুক্ষণ আগে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছিল না, এখন দেখা যাচ্ছে স্যার। Okay. স্যার এখন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা, কিছুক্ষণ আগে দেখা যাচ্ছিল না। Okay, ঠিক আছে. Okay, good. So did you understand that this left side inverter made out of T1 and T3, right? As I already mentioned, this is the left transistor T1 and T3, and the input is Q bar point and output is Q point. And if we go to the right side transistor is made out of T2 and T4. You see T2 is a PMOS and T4 is NMOS, and two gates are connected, and those two gates are connected to the Q point. So that means the Q is the input point, and the output is connected. The output is from the middle of or from the two drains of transistor T2 and T4. So that is Q bar.
So that means Q bar is the output point and Q is the input point for the right inverter. And so now you see this. If you now compare with this one, so that means the Q is the input of the top transistor, top inverter. So that means top inverter is actually the right one. This the red color one, right? The red inverter in here, transistor T2 and T4, actually the top inverter here in the figure 1. And the bottom inverter is actually the left one, made out of T1 and T3. And now already in here you can see the output of the bottom transistor, bottom inverter is connected to the Q. So that means the output you see T1 and T3, this is the bottom transistor output is connected to Q, and the input is here is a Q bar. You see the gate is in the Q bar and gate is in the Q bar here in figure 1. So it's exactly the same one, that's the top one, figure 1, and this is the detailed MOS diagram of those inverters. And we need actually 2 extra transistors, T5 and T6. These 2 transistors actually not part of the memory. Memory is actually memory is made out of T1, T2, T3, and T4, 4 transistors, made out of 4 transistors. And T5 and T6 are, we call it access transistors. That means these 2 are actually gate. It is working just like a gate. Gate means these, you see the data are connected at the 2 terminals of those T5 and T6, right, to extreme end. And the left side you see the data input output, and the right side you see data bar input output. So that means this the data will be coming in or coming out from this left side, and data bar will be coming in or out through the right side. Or you can put it oppositely, you can put the data bar in the left side and data in the right side. It doesn't matter, is both are exactly the symmetric. And the 2 gates, you see the 2 gates of the T5 and T6 are short circuited, and we call this one is a read-write terminal. So that means anytime we need to write a data in the memory, we need to apply a signal here at this read-write terminal. That means we have to apply 1 when we want to write the data into the memory, and also we have to apply 1 when we want to read the data from the memory. But when the memory remains stand still, then we have to apply read write is equal to 0. Right? When we put a read write is equal to 0, then T5 and T6, they both are NMOS. So this gate, if the gate voltage is 0, that both T5 and T6 will be turned off. When the both are turned off, so then data cannot go inside the memory or cannot come out of the memory. So that means this T5 and T6 actually acting just like the door for data to get in and out. And that's why these 2 are called access transistors. That means data access transistors. একটু বলবেন স্যার, কথাটা শুনতে পাচ্ছিলাম না, একটু কেটে গেছে। T5 আর T6 এর ব্যাপারটা যদি আরেকবার একটু বলতেন। T5 আর T6 টা নরমালি তুমি যদি রাইট করার সময় অথবা রিড করার সময় যদি 0 দিয়ে রাখো read write signal, then T5 and T6 both transistors will be off. Because the gate signal is 0, so both transistors will be turned off. So that means no signal can go into the memory block from the input point, or no data can come out from the memory block.
মানে মেমোরি থেকে ডেটা বাইরেও আসতে পারবে না, আবার ভিতরেও যেতে পারবে না। যদি আমরা T5 আর T6 অফ করে রাখি তাহলে তো লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। মেমোরির ভিতরে যে মেমোরি আছে T1, T2, T3, T4 এইটার থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে তোমার ডেটা ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট পয়েন্ট দুই সাইডেই, লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড, বোথ সাইডস the data point will be disconnected. So ডিসকানেক্ট হয়ে গেলে তো মেমোরির ভিতর থেকে তুমি ডাটা বাইরেও আসতে পারবে না, আবার তুমি ভিতর এই বাইরে থেকে ডেটা ভিতরেও যেতে পারবে না। যার ফলে এই T5 আর T6 কে আমরা অ্যাক্সেস ট্রানজিস্টর বলি, অথবা আমরা গেট ট্রানজিস্টর বলি। গেটের মতো এটা ইউজ ওয়ার্কিং জাস্ট লাইক এ ডোরের মতো কাজ করে। নাই ডোর যদি তুমি ক্লোজ করে দাও তাহলে কোনো কিছু আসতে পারবে না, রাইট? সেম অ্যাজ দিস ওয়ান। সো দিস টু will be acting just like a door. And আমরা যখনই রিড রাইটে সিগন্যাল 1 দিব, then T5 and T6 both will be on. এটা অন যখন হবে, then this one will be acting like a short circuit. T5 and T6 will be like a close, will be short path. তো এই ইনপুট পয়েন্ট থেকে, ডেটা ইনপুট পয়েন্ট থেকে কিউ পয়েন্ট এবং ডেটা বার IO point থেকে Q bar পর্যন্ত, this will be short circuited, this will be closed path. So data can get into the queue or data can come out from the queue to the data IO point. বুঝতে পেরেছ? Any question so far? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার এই যে এইখানে যে আপনি বলতেছেন স্যার মাঝখানটা মানে T5 আর T6 বাদে মাঝখানের পয়েন্টটা হচ্ছে আমার মেমোরি হিসেবে কাজ করতেছে না স্যার? হ্যাঁ, তো আমরা যখন স্যার ডাইনামিক র্যামটা আপনি দেখিয়েছিলেন তখন তো স্যার ওখানে ক্যাপাসিটরটা ছিল যেরকম C3 তে আমি যেরকম T3 অন করলে C3 তে আপনার মানে ডাটা স্টোরেজ হচ্ছিল, তারপরে কিন্তু এইখানে স্যার আসলে স্টোরেজটা কিভাবে হচ্ছে বা কোথায় হচ্ছে স্যার এই জিনিসটা? হ্যাঁ, সেটা আমরা এখনো পড়াই নাই, সেটা বলবো এখন। হ্যাঁ, এটাই ইন্টারেস্টিং যে এখানে আমাদের ক্যাপাসিটর লাগবে না, দ্যাটস ওয়াই এটা স্টেবল। ক্যাপাসিটর আমরা দেখেছিলাম যে কিছুক্ষণ পরে আবার যে আপনার মানে ডিসচার্জ হয়ে যায়, তখন তো স্যার আনস্টেবল হয়ে যায়। হ্যাঁ, লস হয়ে যায় ডেটা, কিন্তু এটা ডাটা লস হবে না, সেটা আমরা এখনই দেখবো। আমরা ফার্স্টে দেখছি যে ডেটা কিভাবে ভিতরে যায় এবং আসে, সেটা আমরা শুধু দেখলাম T5 আর T6 দিয়ে। এর এখন আমরা দেখবো যে কেমন করে আমরা ডেটা ওর ভিতরে নিব এবং ওখানে কেমন করে স্টোর হয়ে থাকে উইদাউট ক্যাপাসিটর, সেটা আমরা দেখবো এখন। হ্যাঁ, সেটা আমরা দেখার জন্য আমরা কি করতে হবে, আমাদেরকে ডেটা একটা ইনপুটে দিতে হবে। দ্যাট মিন আমাদেরকে উই নিড টু রাইট এ ডেটা ইনটু দ্য মেমোরি। হ্যাঁ, আমরা একটা ডেটা রাইট করব এবং দেখবো যে সেটা স্টেবল থাকে, কেমন করে স্টেবল থাকে সেটা আমরা দেখতে চাই উইদাউট ক্যাপাসিটর। তাহলে আমরা সেটা করার জন্য আমরা কি করব, ফার্স্টে এখানে তোমাদের দেখো এখানে বলা আছে পেজ নাম্বার 2 তে রাইট ডেটা 1, ডেটা আমরা ডাটা রাইট করব। ফার্স্টে আমাদেরকে রাইট করতে হবে, তারপর আমরা রিড করে দেখব যে ডেটা ওখানে স্টোর আছে কিনা, রাইট? তো আমরা সেটা দেখার জন্য আমরা ফার্স্টে রাইট করতে হবে। রাইট মানে ইন, রাইট, ডাটা ইন করব। কিন্তু তার আগে আরেকটা জিনিস বলে নিয়ে দেখো, এটা দিস টাইপ অফ মেমোরিতে ডেটা দুই পাশ দিয়ে ইন করা হয়, দুই পাশ দিয়ে ইন এবং দুই পাশ দিয়ে আউট। সো দেয়ার ইজ অ্যাডভান্টেজ ফর দ্যাট, যে তুমি যদি একদিকে তোমাকে রং অ্যান্সার দেয়, সো দ্যাট আদার সাইড উইল give you a right answer, and you can easily understand that the data is right or wrong, right? তোমরা এটা কারেকশনের মতো দেখো, তুমি ডেটা যদি লেফট সাইডে যদি ডেটা ইনপুট হয় তাহলে রাইট সাইড হবে ডেটা বার ইনপুট, ইনভার্টেড ডেটা। তুমি মনে করো এখন আমরা যদি ডেটা 1টা রাইট করতে চাই মেমোরিতে, সো তাহলে ডেটা রাইট করতে গেলে আমাদের তো ডেটাটা আগে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এটা দুই টার্মিনালে। ডেটাটা অ্যাপ্লাই করার পরে তারপরে আমরা রিড রাইট সিগন্যাল দিব, দেন ডেটা উইল গো ইনটু দ্য মেমোরি। তারপরে আমরা রিড রাইট সিগন্যালটা will turn off and the data
will be turned off as well, and then we'll see the memory actually stored the data, and ডেটাটা মেমোরিতে স্টোর করা হয়েছে। তা আমরা চেক করার জন্য আমরা কি করব, নাও আমরা দেখব যে আমরা হাউ ক্যান উই স্টোর ডেটা 1 ফার্স্ট। ডেটা 1টা যদি আমরা স্টোর করতে চাই, দেন উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই 1 at the left side, কারণ লেফট সাইডে আমরা বলেছি ডেটা আইও, তার মানে ডেটা ইনপুট হলো লেফট সাইডে, তাহলে 1টা দিতে হবে লেফট সাইডে। 1 মানে হলো ভিডিডি, হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে লেফট সাইডে, আর রাইট সাইডে অ্যাপ্লাই করতে হবে 0 বিকজ ডেটা বার। তাহলে আমরা রাইট করতে চাই 1, তার মানে আমরা মেমোরিতে 1 স্টোর করতে চাইলে সেই 1টা দিতে হবে লেফট সাইডে, আর 1 এর অপোজিট 0 অ্যাপ্লাই করতে হবে একেবারে রাইট সাইডে। তাহলে রাইট সাইডে হবে ডেটা বার আইও হবে 0 আর ডেটাটা হবে 1। দেখো কিরকম হবে। স্যার আমরা তো দুই সাইডেই স্যার ইনপুট দিচ্ছি, তাহলে আউটপুট কোন দিক দিয়ে নিব? ওই একই পথ দিয়ে আউটপুট নিব। আমরা যখন রিড করব তখন তো ওখান দিয়েই আউটপুট আসবে। এখন তো আমরা ইনপুট দিচ্ছি, এখন তো আর আমরা আউটপুট দিব না। রিড রাইট তো একসময় একই সাথে করা যায় না, যায়? যখন আমরা রিড করব, না রাইট বলো স্যার, এটা তো স্যার র্যামে তো স্যার আমরা মানে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি, তখন পরে আবার এটা নিচ্ছি না স্যার, মানে এটা তো রিমুভ করা যায়, র্যাম তো স্যার চেঞ্জ করা যায় না, রোম তো স্যার ফিক্সড। হ্যাঁ করে যাবে, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো একই টাইমে তো করতে পারবে না। তুমি যখন রাইট করবে, তুমি কি রাইট আর রিড একসাথে করা যায়? যখন রাইট করবে তখন ডেটা ওখানে স্টোর হবে, যখন তুমি রিড করবে তখন তো তুমি ওই পয়েন্টে ডেটাটা দেখতে পাবে, তাই না? তুমি যখন কম্পিউটারে লেখো ঠিক একই সময়ে তুমি কি তখন তো তুমি ডেটা স্টোর করছো, তুমি কি তখন আবার পড়তেও পারো নাকি ডিসপ্লেও করতে পারো একই স্ক্রিনে? তুমি যখন রাইট করছো তখন তো তুমি শুধু ভিতরে যাচ্ছে তোমার মেমোরির ভিতরে, তারপরে তখন তুমি ওইটা ক্লোজ করে দিয়ে তারপর তুমি আবার ফাইলটাকে যখন ক্লিক করবে তখন তোমাকে রিড হবে, তখন তোমার ডেটাটা ওগুলি বেরোয় আসবে তুমি একটু আগে যা লিখেছিলে, তাই না? বুঝছো? জি স্যার, কিন্তু স্যার আমরা যখন বের করে নিব তখন কি ডাটা বারের থেকে বের করব নাকি ডাটা থেকে বের করব? দুই দিক দিয়ে বেরোবে, দুই দিক দিয়ে যেমন আমরা ডেটা দিচ্ছি আবার বেরোবেও দুই দিক দিয়ে। তাতে সুবিধা হবে কি, তুমি যদি দেখো যে দুটোই একই ভ্যালু তখন বুঝবে তুমি দেয়ার ইজ সামথিং রং ইন দ্য মেমোরি। কারণ দুইটা দুই রকম ডেটা হবে না, একটা 0 হলে একটা 1 হবে। অতএব তুমি যদি দেখো যে দুটাই 1 অথবা দুটাই 0 তখন বুঝবে যে তোমার মেমোরি ইজ নট ওয়ার্কিং। হ্যাঁ, এটা হলো তোমাকে ভুল হওয়ার, কখনো কোনো প্রকারে যাতে ভুল না হয় এটার জন্যই। বুঝছো? জি স্যার, জি স্যার। একটু ওয়েট করো, তাহলে আমরা দেখে নিই কিভাবে যায়, তারপরে আমরা রিড করব, রিড করেও দেখবো যে আমরা এরকম উল্টো দুইটা ডেটা ডিফারেন্ট পেয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে দেখো ফার্স্টে আমরা কি করবো, আমরা এখন রাইট 1 করছি, তো তাহলে আমরা লেফট সাইডে 1 দিয়েছি আর রাইট সাইডে দিয়েছি 0। এটা দেওয়ার পরে দেখো কি হবে, এটা যদি আমরা দেই, এটা ডেটাটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো, তাই না? এখানে আমরা একেবারে ওখানে ডেটার মাথায় দিয়ে দেই, এখানে দিয়েছি, আর এখানে ডেটা বারের মাথায় দিয়েছি, এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করার পরে দেন উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই রিড রাইট সিগন্যাল 1। আমাদের রিড রাইট সিগন্যালটা দিতে হবে না? আমার রিড রাইট সিগন্যাল দিলে রিড রাইট সিগন্যাল অলসো উইল বি 1। read write signal to আমরা 1 দিয়েছি। So when we apply read write signal 1, then what happen, T5 and T6 will be on, T5 আর T6 দুটো অন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, NMOS এর গেটে আমরা 1 দিয়েছি, দিস ইজ দ্য গেট অফ দ্য NMOS, রাইট? 1 দিলে এটা অন হয়ে যাবে, আর অন হওয়ার সাথে সাথে কি হবে দেখো, T5 যদি অন হয় তাহলে কি হয় দেখো, T5 যদি অন হয়, that 1 means the 1 means high voltage will be coming at point Q, তাহলে voltage at point Q will be high, and voltage at Q point এর voltage will be high, আর এই হাই ভোল্টেজটা দেখো, এই হাই ভোল্টেজ will go through this red line and that will turn on the T4 transistor. T4 will be turned on. T4টা অন হয়ে যাবে, T4 will be turned on,
and what happened? And the high voltage is also applied to the transistor T2. Transistor T2 তে যদি এটা apply হয় তাহলে কি হবে এটা? That will be turned off. Right? এটা হয়ে যাবে off. That will be T2 will be turned off. তাহলে এটা এরকম যদি হয় তাহলে দেখো কি হয় এখন, because of the high voltage at point Q, that will turn on T4 and turn off T2, because the high voltage আমরা জানি যে low voltage PMOS on হয় আর high voltage PMOS গুলি off হয়ে যায়, T2 is a PMOS, so PMOS টা off হয়ে যাবে আর NMOS T4 টা NMOS will be turned on, so এরকম হয়ে যাবে, right? On the other hand, তুমি দেখো যে ডেটা বার ইনপুট থেকে ইনপুট আউটপুট ডেটা বারে ভোল্টেজ ইজ জিরো ভোল্টেজ হিয়ার, a zero voltage will coming to the Q bar point. So the voltage at the Q bar point এর voltage হবে zero voltage যদি হয়, and that will go through this black line and will go to the gate of the T1 এর গেটে যখন যাবে তখন কি হবে, T1 is a PMOS এবং তার গেটে যদি তুমি জিরো ভোল্টেজ দাও, so that will be turned on, এটা অন হয়ে যাবে, right? আর কি হবে বলো, আমরা এখানে যদি ডাটা ইনপুটে যদি 1 দিই আর আর আমরা এখানে জিরোটা কি ডাটা বার ইনপুট নাকি স্যার? ডাটা বারের মধ্যে 0 দিলে সেটা 1 হয়ে সেই 1টা ইনপুট হিসেবে যাচ্ছে স্যার, এটা? হ্যাঁ, মানে এটা তুমি করতে পারো, তুমি মনে করো তুমি দুইটা আলাদা আলাদা ইনপুট না দিয়ে তুমি ওই যে একটা ইনপুট থেকে ইনভার্টার দিয়ে আরেকটা লাইনে কানেকশন দেবে, আমরা পরে দেখবো যেটা টোটাল ডেটা যখন দেখবো তখন কমপ্লিট সার্কিট দেখলে, হ্যাঁ এইটা আসলে দুইটা ডেটা না, দুইটা তুমি ওই ইনভার্টার দিয়েই ডাটা বারে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। মানে স্যার এখানে কি আমি জিরোই দিচ্ছি কিউ বারে? না কিউ বারে তো জিরো দেইনি, আমরা দিয়েছি হলো ডাটা বারে জিরো দিয়েছি, কারণ ডেটাতে আমরা কত দিয়েছি, ডেটাতে 1 দিয়েছি না? হ্যাঁ ওইটাই একটা ইনভার্টারের ভিতর দিয়ে নিয়ে আমরা এই ডান দিকে রাইট সাইডে আমরা অ্যাপ্লাই করব। ও আচ্ছা, তার মানে জিরোই দিচ্ছি, হ্যাঁ বুঝছি স্যার। জিরো হয়ে যাবে এটা? হ্যাঁ জিরো। আর ডেটা যদি 1 হতো, ডেটা যদি 1 হতো তাহলে এই পাশে তো না, ডেটা যদি 0 হতো তাহলে এই পাশে তো 1। আচ্ছা বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, আমরা একটু পরে দেখবো, রাইট? আগে আমরা 1টা দেখিনি, 1টা আমরা এখন আমাদের ডেটাটা হচ্ছে 1, আমরা 1টাকে আমরা মেমোরিতে স্টোর করতে চাচ্ছি এখন। স্যার T1টা কিভাবে অন হলো এটা আরেকবার বলেন। ওই যে দেখো এই যে ডেটা বারে দেখো সিগন্যালটা 0 না, তাহলে 0টা এখন T5টা তো T5 না T6টা তো অন আছে, তাহলে T6 যদি অন হয় তাহলে এই জিরো ভোল্টেজটা তো কিউ বার এই যে রাইট সাইডের যে জাংশন পয়েন্টে চলে আসবে না জিরো ভোল্টেজ, আর জিরো ভোল্টেজটা যদি তুমি PMOS এর গেটে যায়, T1 তো PMOS এর গেটে যদি তুমি লো ভোল্টেজ দাও তাহলে সেটা অন হয়ে যায় না, বুঝেছো? Yes, sir. Yes, sir. আর সেই লো ভোল্টেজটা যদি T3 গেটে যায়, দেখো T3 গেটে ওই ব্ল্যাক লাইন দিয়ে কালো লাইন দিয়ে যদি যায়, T3 গেটে যখন যাবে লো ভোল্টেজ তখন ওটা অফ হয়ে যাবে না, কারণ NMOS নিচেরটা T3টা তো তোমার NMOS। Yes, sir. No. দেখো এই যে T3টা অফ হয়ে যায়, তাহলে T3টা অফ হলো আর T1টা অন হলো, দেখেছো? এরকম কন্ডিশন হলো তো না? এটুকু বুঝেছো সবাই? Ji, sir. So now is actually write complete, write operation is done. রাইট অপারেশন যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে এখন আমরা কি করব, আমাদের ডেটাটা তুলে নিতে হবে না, আমাদের ডেটাও তুলে নেব, দুই সাইড থেকে ডেটা তুলে নেব আর রিড রাইট সিগন্যালও তুলে নেব। এখন আমরা হ্যাঁ রিড রাইট সিগন্যাল আমরা তুলে আমরা সাইডে রেখে দিয়েছি, এটা ডেটা আমরা রেখে দিয়েছি এখানে। and we move the data আমরা এখন দেখো আমরা সব সরিয়ে নিয়েছি,
যদি এটা এরকম নিয়ে নেই তখন আমাদের T5 and T6টা কি হবে, উইল বি টার্ন অফ। T5 আর T6টা কি হবে এখন দেখো, আমরা রিড রাইট সিগন্যালটা যদি তুলে নিই তাহলে T5 আর T6টা আবার অফ হয়ে যাবে না? আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু দেখো এখন ভিতরের ট্রানজিস্টর গুলি কি হবে দেখো, এটা যদি অফ হয়ে যায় T5 আর T6 অন হয়ে গেলে কোনো ভোল্টেজ, কোনো কারেন্ট উইল ক্যানট গো আউট অফ দিস T1, T2, T3, T4 এর যে ভিতরের যে মেমোরি পার্ট বলেছি, এখান থেকে কোনো সিগন্যাল ক্যানট গো আউট, কোনো সিগন্যাল বেরোতে পারবে না। কিন্তু দেখো তোমার কি আছে দেখো, T1টা অন ছিল, তা T1টা যদি অন হয়, অন থাকাকালীন দেখো ভিডিডি ভোল্টেজ কি হবে, ভিডিডি ফ্রম দ্য উপরের ভোল্টেজ সোর্স থেকে ভিডিডি উইল কামিং থ্রু T1 and the voltage at Q will be high। দেখো উপরে ভিডিডি থেকে T1 এর ভিতর দিয়ে এই কিউ পয়েন্ট পর্যন্ত শর্ট সার্কিট আছে, বিকজ T1টা অন আছে, তাহলে কিউ অ্যান্ড ভিডিডি আর শর্ট সার্কিটেড। তাহলে এই আর দেখো T3টা অফ, তাহলে এটা গ্রাউন্ডের লাইন ইজ ক্লোজ বাট দ্য ভিডিডি লাইন ইজ অন, তাহলে এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজটা অলওয়েজ হাই থাকবে। ঠিক একইভাবে রাইট সাইডে দেখো T2 ইজ অফ, মানে যে ভিডিডির সাথে কিউ বারের কোনো রিলেশন নাই, ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য লাইন, বাট বিকজ T4 ইজ অন, তাহলে গ্রাউন্ড লাইন তুমি নিচে দেখো VSS গ্রাউন্ড লাইনের সাথে কিউ বার পয়েন্ট হলো শর্ট সার্কিটেড, কিউ বার পয়েন্ট অ্যান্ড গ্রাউন্ড point is short circuited and Q point is short circuited with the VDD। এরকম কন্ডিশনে আমরা আসি এখন। তো এরকম কন্ডিশনে যদি থাকে তাহলে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ তো অলওয়েজ VDD হয়ে থাকবে আর কিউ বারের ভোল্টেজ অলওয়েজ জিরো থাকবে। তাহলে কিউ বারের ভোল্টেজ যদি অলওয়েজ জিরো থাকে তাহলে সেইটা দেখো কিউ বারটা এই T1 কে সবসময় অন করায় রাখবে আর এই T3 কে সবসময় অফ করে রাখবে, কারণ এটা লো ভোল্টেজ অলওয়েজ PMOS কে অন করে আর লো ভোল্টেজ অলওয়েজ NMOS কে অফ করে রাখে, তাহলে T3 কে অফ করে রাখবে আর T1 কে সে অন করে রাখবে। ঠিক একইভাবে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ সবসময় হাই থাকবে বিকজ T1 ইজ অন and the voltage will be coming from VDD, তাহলে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ will be same as VDD আর এই হাই ভোল্টেজটা তখন T4 কে অন করে রাখবে, T4 কে অন করবে আর T2 কে অফ করবে। তার মানে এই যে অন অফ কন্ডিশনে আছে T1 আর T4টা অন আছে আর T2 and T3টা অফ আছে, এই কন্ডিশন কিন্তু একজন আরেকজনকে এই অবস্থায় রেখে দেবে অলওয়েজ, কেউ কাউকে অফ করতেও দেবে না বা অন করতেও দেবে না, যা আছে এই অবস্থায় ধরে রাখবে। বুঝতে পেরেছো? Any questions so far? স্যার কিউর ব্যাপারটা মানে কিউ বারের যে বললেন যে T4 কেও অন করে রাখবে, কিউ বার তো আপনার হাই হয়েছিল যে আগে, এর জন্যই কি T4 কে অন করে রাখতেছে? এখনো তো হাই আছে, দেখো কিউ ভোল্টেজ এখনো হাই না, আমরা T5 অফ করে কিউ পয়েন্টটা দেখো T1টা তো অন আছে, Q1টা অন থাকলে কিউ আর ভিডিডি তো সেম পয়েন্ট, জি স্যার, সেম ভোল্টেজ হয়ে যাবে না, তাহলে এইটা সবসময় এই হাই ভোল্টেজে থাকবে হাই দেখে স্যার, এর জন্য T2 কে অফ করে রাখবে, হ্যাঁ, আর T4 কে অন করে রাখবে। আবার এইদিকে অপোজিটলি অন্যদিকে দেখো তুমি কিউ বারের ভোল্টেজ কত, কিউ বারটা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট হয়ে যাবে না T4 অন আছে বলে, তাই কিউ এই লো ভোল্টেজটা তখন T1 কে অন করে রাখবে আর T3 কে অফ করে রাখবে, রাইট? তাই দেখো একটা আরেকটাকে অন অফ করে রাখে, একদিকের ভোল্টেজ আরেক দিকেরটাকে অন অফ করে রাখে, তো এইভাবে একজন আরেকজনকে রাইট রিইনফোর্স করে রাখে, মানে যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় রাখে, অন্য চেঞ্জ হতে দেয় না। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইটা এর মানেই কিন্তু আসলে মেমোরির ভিতরে ডেটা আছে, এই যে অন অফ করে যে রাখলো এর মানেই কিন্তু ওর ভিতরে ডেটা দেখো কিউ বারের যে ভোল্টেজ 1 আর 0 থাকবে সবসময়, তার মানে ওই ভোল্টেজটা ভিতরে স্টোর করাই থাকবে, সবসময় থাকবে।
কারণ এখানে আমাদের ক্যাপাসিটর নাই, বাট স্টিল আমাদের ভিডিডি পাওয়ার সাপ্লাই তো থাকতেই হবে, তাই না? ভিডিডি তো সাপ্লাই থাকতে হবে অলওয়েজ, আর গ্রাউন্ডও থাকতে হবে সার্কিট অপারেট করার জন্য। তাহলে এই কন্ডিশন থেকে তার মানে আমাদের কিন্তু মেমোরিতে 1 কিন্তু স্টোর করা হয়ে গেছে। এখন আমরা 1টা আছে কিনা এটা আমরা চেক করার জন্য আমরা কি করব, আমরা কি করব, আমরা এখন রিড করব ডেটা, তাই না? রিড করে আমরা দেখব যে আমরা এই যে ডেটা ইনপুট আউটপুট আর ডেটা বার ইনপুট আউট পয়েন্টে আমরা যেটা দিয়েছিলাম সেটা আছে কিনা, সেই ডেটা আমরা দেখতে পাই কিনা। এখন সেটার জন্য আমরা কি করব, এখন আমরা রিড করব এবার, তাই না? আগে রাইট করেছিলাম, এবার আমরা রিড করব। রিড করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের, এই যে রিড রাইট তো আমাদের একই পয়েন্ট, তাহলে রিড রাইট এই পয়েন্টে আমরা 1 অ্যাপ্লাই করবো। আবার দেখো যে রিড রাইট পয়েন্টে আমরা 1 অ্যাপ্লাই করলাম, কিন্তু ডেটা ইনপুট আউটপুটে আমরা কিছু অ্যাপ্লাই করবো না, আমরা এখন ওখানকার ভোল্টেজটা দেখব। বুঝতে পেরেছো? রিড করার সময় কি করি, আমরা রিড রাইট সিগন্যালটা দিই, আর আমরা এটা যে টার্মিনালে আমরা দেখবো যে এটা ভিতরে 1 আছে না 0 আছে, তাই না? দুই সাইডে আমরা দেখবো ভোল্টেজ। তাহলে এখন দেখো আমরা যখন রিড সিগনালে যখন 1 দিলাম, এই সিগন্যালটা যখন আমরা 1 দিলাম, তখন দেখো আবার T5 আর T6টা অন হয়ে যাবে। T5 আর T6 যদি অন হয়, তাহলে দেখো তো আমি যদি লেফট সাইডে যে ডেটা ইনপুট আউটপুট পয়েন্টে যদি ভোল্টেজ মেজার করি, আমরা কত ভোল্টেজ দেখতে পাবো ওখানে? কিউ এরটা দেখতে পাবো, কিউ এরটা দেখতে পাবো, রাইট? তাহলে কিউ এর ভোল্টেজ তো 1, মানে কিউ তো আসলে শর্ট সার্কিট হয়ে আছে ভিডিডির সাথে, জি স্যার। তাই না? তাহলে 1 আমরা তো যখন ডেটা রাইট করি তখন তো এই সাইডে আমরা 1ই অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তাই না? জি তার স্যার, মানে এখন আমরা সেই 1ই দেখতে পাচ্ছি, তার মানে কি মেমোরির ভিতরে 1 আছে। 1 আছে। হ্যাঁ, আবার তুমি রাইট সাইডে যদি দেখো ডেটা বার আইও পয়েন্টে যদি দেখো, তাহলে তুমি কিউ বারের ভোল্টেজ দেখতে পাবে, তাই না? আর কিউ বারের ভোল্টেজ হলো গ্রাউন্ড ভোল্টেজ, বিকজ 1 বার মানে তো স্যার 0ই হবে কিউ যদি, হ্যাঁ 0, তার মানে 0 কেন 0? দেখো কিউ বারটা তো গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট সার্কিট করা আছে, T4টা 1 আছে, তার মানে কিউ বারের ভোল্টেজ তো 0 সবসময়, তার মানে তুমি 0 দেখতে পাবে এখানে। তার মানে হলো যে তোমার এখানে তার মানে মেমোরির ভিতরে ডাটা বার 0 আছে, তার মানে ডেটাটা আছে 1, তার মানে আমরা যেটা ডেটা রেখেছিলাম সেটাই আছে ওখানে। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। Right, so this is done. This is very very simple. So এইটুকুই জানো, আর লাগবে না আমাদের। পরেরটা জাস্ট অপোজিট। রিড রাইটের সময় কি সবসময় 1ই রাখতে হবে ওখানে রিড করার সময়? রিড রাইটের সময় তুমি কি দিবে? 0 দিলে তো তুমি আর রিডও করছো না রাইটও করছো না, তাই না? 0 দেওয়া মানে কি, তুমি যখন স্ট্যান্ড বাই, তুমি যখন কম্পিউটারটা তুমি কিছু না করে তুমি অফ করে চলে যাবে, তখন তুমি কিছুই করছো না, রাইটও করছো না, রিডও যখন করছো এই যে আপনি মুভ করলেন স্যার, যখন আপনি রাইট করার পরে মুভ করেন, তার মানে কি রাইট করার পর আমি এখানে 0 দিচ্ছি? 0 দেওয়া মানে হ্যাঁ 0 দেওয়া মানে যে কিছুই নাই। এখন মনে করো আমি একবার রিড করার পরে আমরা একবার না ডেটা একবার পড়ার পরে আবার আমরা অফ করে রাখি না, মনে করো ফাইলটা আবার ক্লোজ করে দিই। ক্লোজ করে দেওয়া মানে কি, তখন আবার ওখানে 0 সিগন্যাল দেওয়া, 0 সিগন্যাল। জি স্যার। তার মানে এটা হলো স্ট্যান্ড বাই। তার মানে মেমোরির ভিতরে ডেটা আছে, কিন্তু আমি রিডও করছি না রাইটও করছি না। জি স্যার। আবার যদি আমি রিড করতে চাই, আবার ওই রিড রাইটে আমাদের 1 দিতে হবে, আবার 1 দিতে হবে। কিন্তু যদি আমি মনে করো রাইট করতে চাই, তখন এখানে তো 1 দিতেই হবে, প্লাস এখন তোমাকে ডেটা বার আর ডেটা পয়েন্ট আবার ইনপুট দিতে হবে, তাই রাইট দিলে তখন ভিতরে যে ডেটা আছে সেটা মুছে যাবে, নতুন ডেটা ভিতরে যাবে, তাই না? এখন মনে করো তুমি এই মেমোরিতেই এখন তুমি 0 মনে করো রাইট করতে চাই, আমরা তো 1টা কিভাবে রাইট করে দেখলাম, আবার রিড করেও দেখলাম, তাই না? এখন আমরা উল্টাটা দেখি যদি কি হয়, দেখো তো আমরা এখন কি করব, 0টা আমরা রাইট করব, তাই না? 0 রাইট করতে গেলে কি করব আমরা এখন? 0 রাইট করতে গেলে আমাদের ডেটাটা কি 0 না স্যার? এইখানে ডেটা আইও তে 0 দিতে হবে, আর এই পাশে ডেটা বারে 1 দিতে হবে, তাহলে স্যার রাইট। তাহলে আমরা ডেটাটা হবে 0 আর ডেটা বারটা হবে 1।
এটা না এরকম। আর এই রিড রাইটে আমরা 1 দেব। এখন হলো আমরা এখন কি করছি, আমরা এখন ডেটা 0টা রাইট করছি, তাই না? যেহেতু এখানে 0 দিয়েছি, তার মানে এই ডেটাটা ভিতরে চলে যাবে, তাই না? দেখো কিভাবে হয়, ভেরি সিমিলার, একই রকম হবে। কি হবে এখানে দেখো তো, 0টা যদি তুমি যদি যেহেতু রিড রাইট সিগন্যাল 1 দিয়েছো, তাহলে T5 আর T6টা অন হয়ে যাবে আবার, হ্যাঁ? অন হয়ে গেলে তখন কি হবে দেখো তো, এই যে লেফট সাইড থেকে 0টা চলে যাবে কিউ পয়েন্টে। তার মানে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজটা কত হবে তাহলে? T2 তখন অন হবে, T2টা হচ্ছে ভিডিডির সাথে ইয়ে হয়ে যাবে, শর্ট। তাহলে দেখো এই কিউ পয়েন্টে যদি তুমি 0 ভোল্টেজ নিয়ে আসো, তাহলে তোমার 0 ভোল্টেজটা গিয়ে T2 কে অন করে দেবে, এটা অন হয়ে যাবে। আর যেহেতু 0 ভোল্টেজটা গেলে T4 এর গেটে যখনই 0 ভোল্টেজ যাবে, তখন এটা অফ হয়ে যাবে, আর অন থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, আমরা অলরেডি জানি, রাইট? এনমস এর তুমি যদি গেটে যদি 0 ভোল্টেজ দাও, এটা অফ হয়ে যাবে, রাইট? সেম। তাহলে এখন রাইট সাইডে যাও, তুমি রাইট সাইডে দেখো, তুমি ইনপুটে দিয়েছো 1, ডেটা বারে 1 হবে এখন। তাহলে ডেটা বারে 1 যদি হয়, তাহলে কিউ বারে ভোল্টেজ হয়ে যাবে 1। কিউ বারের ভোল্টেজ যদি 1 হয়, সেই 1টা গিয়ে দেখো, এই নিচের হাই ভোল্টেজ, যেহেতু হাই ভোল্টেজ হলো T3 হলো এনমস, তাহলে T3টাকে অন করে দেবে। দেখো এটাকে অন করে দেবে, এটাকে অন করবে, আর এইটাকে করবে অফ, এটাকে অফ করে দেবে। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, এখন দেখো তোমার অপোজিট হয়েছে, জাস্ট অপোজিট। এখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের রাইট 0 কমপ্লিট। এখন তুমি কি করবো, এখন আমরা রিড রাইট সিগন্যালটা উঠে নেব, রিড রাইট সিগন্যালটা আবার সরাই নেব, আমাদের ডেটাও সরাই নেব। এখন মেমোরির ভিতরে অ্যাকচুয়ালি ডেটা স্টোর করা আছে। Now we don't need it, right? We move it, right? Now the data is right. This write 0 is done, write 0 complete. এখন আমরা যদি দেখতে চাই, হ্যাঁ, এখন আমরা আবার তাহলে এর ভিতরে তাহলে কি হবে দেখো, এই কন্ডিশনে কি হবে দেখো, তোমার দেখো যে কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ ছিল 0। কেন 0 এই ভোল্টেজ? কারণ হলো দেখো T3টা অন আছে। T3 যদি অন থাকে, দেন কিউ পয়েন্ট ইজ শর্ট সার্কিটেড উইথ দ্য গ্রাউন্ড। গ্রাউন্ডের সাথে কিউ পয়েন্টটা শর্ট সার্কিট হলে, এই ভোল্টেজ অ্যাট পয়েন্ট কিউ উইল রিমেইন 0 অ্যাট অল টাইম। কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ সবসময় 0 থাকবে, কারণ T3টা অন আর শর্ট সার্কিট আছে গ্রাউন্ডের সাথে। আর এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ যদি 0 থাকে, তাহলে T2টা সবসময় অন থাকবে, আর T4টা অফ থাকবে। আর T2টা যদি অন থাকে, তাহলে দেখো এই ভিডিডির সাথে এই কিউ বারটা কানেক্ট হয়ে যায়, উপরের হাই ভোল্টেজের সাথে, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কিউ বার পয়েন্টটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেলে এই কিউ বারের ভোল্টেজটা সবসময় হাই হয়ে যায়। আর এই হাই ভোল্টেজ যদি এখানে হয়ে যায়, তাহলে কিউ বারের হাই ভোল্টেজ উইল টার্ন দিস T3 অন। এই হাই ভোল্টেজটা এই T3 কে অন করে রাখবে, আর এই T1টাকে অফ করে রাখবে। এটা যদি অফ না হয়, তাহলে দুটাই T1 আর T3 দুটাই অন হয়ে যেতে পারে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্টালি, সেটা করতে দেবে না সে, রাইট? অলওয়েজ সে উপরটাকে অফ করবে আর নিচেরটাকে অন করে রাখবে, T1 কে অফ আর T3 কে অন, আর রাইট সাইডে T2 কে অন আর T4 কে অফ, এরকম করে রাখবে। তার মানে তোমার T2 এর ভিতর দিয়ে ভিডিডি চলে আসবে কিউ বারে, তাহলে ভোল্টেজ কিউ বার হবে 1 আর ভোল্টেজ অ্যাট কিউ উইল বি 0। হ্যাঁ, তাহলে এই দুটো ভোল্টেজ সবসময় আমরা দেখতে পাবো, যে কোনো সময়ের ভিতরে এই ভোল্টেজটা একজন আরেকজনকে এটা ফোর্স করে রেখে দেবে এই অবস্থায়। তার মানে ডেটাটা 0টা এর ভিতরে মেমোরিতে স্টোর করা হয়েছে, স্টোর অবস্থায় আছে। এখন আমরা রিড করে দেখতে চাই যে রিয়েলি এর ভিতরে ডেটা 0 আছে কিনা, তাহলে কি করব আমরা, আবার উইল অ্যাপ্লাই দ্য রিড রাইট সিগন্যাল 1 হিয়ার। রিড রাইট সিগন্যাল 1 দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কি হবে, T5 and T6 will be on, T5 আর T6টা অন হয়ে যাবে। তারপরে এখন তুমি যদি ডেটা ইনপুট আউটপুট পয়েন্টে দেখতে চাও, তো তুমি দেখবে যে ভোল্টেজ অ্যাট কিউ উইল
appear at the data IO point, and that voltage is actually 0. ডেটা ইনপুট আউটপুট পয়েন্টটা দেখো এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজটা দেখাবে, আর কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজটা 0 হবে, কারণ কিউ পয়েন্টটা দেখো এই T3 এর ভিতর দিয়ে গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করা আছে। তার মানে তুমি এই গ্রাউন্ড থেকে এই T3 এর ভিতর দিয়ে আর T5 এর ভিতর দিয়ে এই ডেটা ইনপুট পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি তখন গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট হয়ে যাবে। তার মানে ডেটা ইনপুট আউটপুটে তুমি গ্রাউন্ড ভোল্টেজ দেখতে পাবে, দ্যাট মিনস 0 লেফট সাইডে। আমরা লেফট সাইডে 0 দিয়েছিলাম, দেখো তো এখন 0 ভোল্টেজই আছে। আর রাইট সাইডে যদি তুমি দেখো, রাইট সাইডে তুমি দেখতে পাবে বিকজ T6 is on, so the voltage at Q bar will be appear at the data bar IO point. তাহলে এই পয়েন্টে আমরা রাইট সাইডে আমরা দেখতে পাবো কিউ বারের ভোল্টেজ। আর কিউ বারের ভোল্টেজ মানে হলো এই কিউ বারের উপরে দেখো T2 টা অন আছে, তার মানে কিউ বারের ভোল্টেজ ইজ VDD। তা আমরা VDD দেখতে পাবো ডেটা বার IO পয়েন্টে, দ্যাট মিনস 1, এবং দিস ইজ 1, এটাই আমরা ইনপুটে দিয়েছিলাম, অতএব এখন সেটাই এখন আউটপুটে এসছে। সো দ্যাট মিনস দ্য ডেটা আমরা যেটা স্টোর করেছি 0, সেটাই আমাদের এখন আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি। এই যে ডেটা 0টা এটাই আমাদের ইনপুটে দিয়েছিলাম, নাও উই ক্যান সি দ্য আউটপুট ইন হিয়ার 0 অ্যান্ড দ্য রাইট সাইড 1। সো দ্যাট মিনস আমাদের মেমোরি আমরা রিড করতে পেরেছি, and the data was right data, right? This is all, and data 0 read complete. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Anybody, any question? স্যার এটা কি সিঙ্গেল বিটের মেমোরি? হ্যাঁ, সিঙ্গেল বিটের মেমোরি, জাস্ট 1 বিট মেমোরি স্টোর করার জন্য আমাদের 6 ট্রানজিস্টর লাগবে, বাট নো ক্যাপাসিটর, অনলি 6টা ট্রানজিস্টর লাগবে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট পপুলার SRAM। তোমার কম্পিউটারের ভিতরে যে SRAM আছে সব এইভাবে তৈরি করা। দিস ইজ ইউনিভার্সাল, ভেরি ভেরি পপুলার, মানে অলমোস্ট সবাই এইভাবেই তৈরি করে। তাহলে এখানে যা লেখা আছে সব একই জিনিস। আমি যা বলেছি, রাইট, ফার্স্টে আমরা করেছি রাইট ডেটা 1। In order to write 1, high voltage should be applied at data input output terminal, and inverted data means low voltage should be applied at data IO terminal. Then read write signal should be high. In this condition, T5 and T6 will be on, and point Q will be connected to input high data IO, right? Input data IO point. So the voltage at point Q will be high. This high voltage will turns on transistor T4 and turns off transistor T3. At the same time, low voltage from the data bar IO, that means right side, will be reached at point Q bar. So the voltage at Q bar will be low, 0. This Q point also short circuited to the ground through the transistor T4. And আমরা সব দেখেছি। This low voltage of Q bar turns on transistor T1 and turns off transistor T3. Then the point Q will be short circuited to VDD through transistor T1 and remain at high voltage. Now, okay, that remains over, right? Okay, and now read write signal is turned off as the data write is complete. T5 and T6 transistors are turned off, but the voltage of Q and Q bar remain high and low respectively and holding the data 1. যেটা বলেছি আমি পুরো যে রাইট করার কথা সেটা থাকবে। এখন আমরা আবার রিড করার জন্য in order to read data from the memory, read write signal should be turned on, then transistor T5 and T6 will be on, and the point Q will be short circuited with the data IO terminal and will display high voltage, that means 1 as desired. In the same way, Q bar will be short circuited with the data bar IO terminal and will show the low voltage as expected. The same আমরা যেটা বলেছি সেম থিং, এবং রাইট 0টাও তুমি পড়ে দেখবে, যারা যারা আজকে অ্যাটেন্ড করেনি তারাও পড়লে বুঝতে পারবে। ফার্স্টে আমরা
এখানে রাইট করেছি, রাইট 0 and then আমরা read 0 করেছি, right? So this is the complete for today's class, and the next class আমরা দেখব, আমরা যদিও আজকে তোমাকে আমি দেখালাম যে আমরা কি করে আগে মেমোরিতে ডেটা ছিল এখানে 1, আমি পরে এটাকে জাস্ট 1টাকে বসে নিলাম আর 0টা এই সাইডে নিয়ে আসে পরে আমরা ওটাকে ডেটা আগে 1টা ছিল মেমোরিতে, তারপরে আমরা 0টা ওখানে বসাই দিলাম, অমনি 0 স্টোর হয়ে গেল, বাট দ্যাট ইজ নট সো ইজি, রাইট? দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম দেয়ার, রাইট? আমরা সেই প্রবলেমগুলি দেখব এবং সেই প্রবলেম, হাউ টু সলভ দ্য প্রবলেম, and that will be discussed next class, right? মানে যদি মেমোরির ভিতরে কোনো ডেটা না থাকে, শুরুতেই যদি তুমি 1 স্টোর করতে চাও অথবা 0 স্টোর করতে চাও, তাহলে কোনো প্রবলেম নাই, the data will be going inside very efficiently, right? অথবা তুমি মনে করো মেমোরির ভিতরে 1 আছে অলরেডি, আবার তুমি 1 ওখানে রাইট করতে চাও, that will also have no problem, right? 1 আছে আবার 1 রাইট করবে। আবার যদি তুমি মেমোরির ভিতরে মনে করো 0 আছে, আবার একটা 0 তুমি ওর উপরে ওভার রাইট করতে চাও, 0 আছে আবারও 0 রাইট করতে চাও, তাহলেও কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু যদি তুমি ভিতরে মনে করো 1 আছে, এবার তুমি 0 রাইট করতে যাও, then there will be a problem। অথবা ভিতরে 0 আছে, তুমি 1 রাইট করতে যাও, তখন প্রবলেম হতে পারে, হ্যাঁ? হ্যাঁ, হবে, অ্যাকচুয়ালি হয়। এই জন্য আমাদের ডিজাইনে কিছু চেঞ্জ আনতে হবে। দেখো এখন now if you look at here, looks like there are 6 transistors, and out of that T1 and T2 are PMOS, 2 PMOS, and T3, T6, no, T3, T4, T5, T6, 4 NMOS, right? কিন্তু তোমরা CMOS ডিজাইনে তোমরা ইনভার্টার করেছো, অ্যান্ড গেট করেছো, রাইট? এলটি কি বলে, ক্যাডেন্সে করেছো, এবং তোমরা সবসময় কি নিয়েছো, সবগুলি NMOS একই সাইজ নিয়েছো, আর PMOS গুলি সাধারণত ডাবল সাইজ নিয়েছো। কিন্তু এখানে নর্মালি ডাবল বা ট্রিপল সাইজ নিয়েছো, আর সবগুলি NMOS একই সাইজ, and সবগুলি PMOS একই সাইজ। এটা আমরা ইস্যু দেখেছি এর আগে, আমরা ক্লাসেও দেখেছি যে আমরা আমাদের CMOS ডায়াগ্রামের ভিতরে all PMOSes are of same size and all NMOSes are of same size, রাইট? সবগুলি PMOS যদি সাইজ 3 হয়, তাহলে সবগুলি PMOS এর সাইজ 3 হবে, আর যদি NMOS এর সাইজ যদি 2 হয় অথবা 4 হয়, তাহলে সবগুলি যেন একই সাইজ হয়, রাইট? সেরকম আমরা জানি, কিন্তু এখানে দেখবো আমরা no, we cannot follow that rule, right? If we follow that rule, then there will be some problem, right? এই ওভাররাইট করার সময় প্রবলেম হবে, আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো সেটা, এন্ড কিভাবে ওটাকে সলভ করা যায়, উইল অলসো ডিসকাস দ্যাট। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? স্যার আমরা DRAM গুলো কোন কোন জায়গায় ইউজ করি? DRAM তো তোমার ডাইনামিক অল্প সময়ের জন্য, তুমি মনে করো যে তুমি যখন ই করো না, এই যে তুমি যখন এই যে একটা ফাইল ওপেন করলে, তাই না, একটা ফাইল ওপেন করার পরে তুমি যে কিছু কি